सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो गण जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु साध सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा डरते को तुमने बदका दो बैठे हुए किनारे। अब कूच करे चढ़ जावे पाछे तुमको मारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे हुए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों एक हनेरी रात दे विच ਸਿੰਘਾਂ ने रात नूं अचानक हमला कर दिता ते कुछ तुरकां दा खात्मा कर दिता ते फिर रौला पै गया सिख आ गए दा। ते जिहड़ी फौज सुत्ती पई सी अब्बड़ वाहे उठी और ਚੱਕ के तलवारां बंदूकां चलाउणियां शुरू करतियां। हनेरे दे विच ही पता नहीं उन्होंने कितनी अपनी ही फौज मार लई। दिन चाले पता लग्या तां सूबेदार वजीदे वर्गे पहाड़ी राजे भीमचंद वर्गिਆਂ नाल लड़दे है भी तुसी अगे क्यों नहीं हुंदे, साडी फौज मरवाई जाने हो, तुसी पासे होके बैठे हो। भीमचंद वर्गे अगों हथ बन के कहते नहीं असी तां तुहाडे नाल हां पर की करिए हुण सब की पता सी भी रात नूं हमला कर देणगे। तां वजीदा कहण लग्या तुसीं साडा नुकसान बहुत करवा रहे हो। राजा औरंगजेब साडे नाल लड़ेगा कि बिना जित प्राप्त कीतिਆਂ इन्नी फौज मरवा लई आ, असी चले जावांगे। भीमचंद वर्गे पहाड़ीए राजे हथ बन के उन्हां दीयां मिन्नतां करदे आ। अगला जंग किवें होया ये आपां हुण आरंभ करके सरवण करदे आ। उस तो पहलां अपणियां अते दासां दीयां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा डरते को तुमने बलका लो बैठो होए किनारे। वजीदा कहन लग्या भीमचंद नूं कहंदा तुसी लड़ाई 'च हिस्सा नहीं लैंदे, दूजे दे मोढे ते रख के चलाउण जाणदे हो, सानू मूहरे कर छड्डिया है, आप साइड ते बैठे हो। हमें अब कूच करे क्या चढ़ जावे पाछे तुमको मारे। असी नहीं लड़दे, असी तां कल नूं चले जाना इथों, कूच कर जावांगे, मुड़ के सोनू मारेगा गोबिंद सिंह। भूपचंद जोगा हाथ बंद कर बोले। और भीमचंद अते हंडोरीए दासरे राजे जिहड़े हन भूपचंद भीमचंद आदि
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ नवाब जी दोष हमारे सुध कुछ रही ना ओले। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੀਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਣਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਨੱਕ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਜੀ ਬਈ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਰਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਣਚੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੇਰਾ ਭੀੜਾ ਕਰਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਭੀੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, 2.5 ਕੋ ਦੂਰ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 'ਚ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈ ਗਏ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ
ਜਿਉਂਦੇ ਫੌਜੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ, ਗਿਰਜਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ ਆਦि ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। जब पहुंची तब कुल का लागै लोथ परी समुदाई। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਥਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਵੀ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अपना बन की बिदने बनती परे रहे तिस ठाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟੋਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ दूर मोर्चा हट कर बांधो नित रहिए सबदाना। ਜਿਹੜੇ ਇੱਲਾਂ, ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਗਿਰਜਾਂ ਆਦि ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜੀਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। उड़ते पते न कबूली नसा कई बार रन ठाना। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਭ ਥਲ ਫਿਰ ਕਰ ਜੁਗ ਸੋਬੇ ਅਰ ਰਾਜੇ। ਇਹੋ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਔਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਸਿਵਰ ਵਿਖੇ ਖਾਦਾ ਨੈ ਕਿਛ ਦੁਦਬ ਬਾਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਜੀਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਜੁਗ ਦਿਨ ਕੇ ਬੀਤੇ ਚੜਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਜਿਆ ਤਬ ਅਨਾਇ ਕਰ ਤੂਰਨ ਆਨਤ ਚੀਰਾ। ਤੇ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਟੰਡਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ ਆਦਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਢੰਡਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੇ ਜਵਾਹਰ ਕੰਚਨ ਸੰਪਟ ਲੈ ਕੋ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉੱਚੇ ਤਲ ਭਗਵੰਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੁਚੇਤਾ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸੇ ਮੁਕਤ ਬੰਤਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ੋਭਤ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦਵ ਸਮਦਾਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਇਆ। ਔਰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਬੀਰ ਤੇਰਿਓ ਬਿਜ ਜਚਨ ਜਵੇਹਰ ਜੋਤ ਸੁਹਾਵੈ। ਜਛਣ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਬੇਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਕਨ ਮੈਂ ਕਿਦੋ ਇੰਦਰ ਹੈ ਮੁਦਤ ਮਹਾਦੁਤ ਪਾਵੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਗਨ ਮੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਸਕਲ ਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਥਿਰ ਤਬ 14 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2-2.5 ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਕੈ ਦੀਰਘ ਡੇਰੇ ਤੰਬੂ ਗਨ ਸ਼ਮਿਆਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਆਦਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਨ ਥਾਨ ਪਰ ਝੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਰਣ ਕੇ ਬਾਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 100-100 ਦੀਆਂ 200-200 ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਨਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਬਨਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਬੂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਧ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਨਾਤਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਭਾਵ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਖਮਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਸਕਾਏ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਡਰਹਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਂਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਡਰ ਨਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ ਜਵੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਬਾਨਾ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਗੰਢ ਪਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੂਗਾ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਤ ਪਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸੁਹਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ 2 ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਆ ਨੇੜੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ,
ਹੁਣ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤ ਹੀ ਬੈਠਤ ਲਾਗੇ ਕਹਾਂ ਤੀਰ ਨਿਤ ਮਾਰੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਨੋ ਆਪ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰਤੇ ਤੁਰਕ ਕਹਾਂ ਲਗਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹੂਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਤਬ ਜੁਗ ਤੋਪਨ ਕੋ ਲਿਆਵੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੋਪਾਂ ਲਿਆਓ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਲ ਉੱਤੇ ਪਰਚਰ ਕਰਕੇ ਗੋਰਾ ਡਰ ਚਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੋਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ 2 ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸੋਨਾ ਇਸ ਕੋ ਸਿੰਘ ਤੁਰਤੇ ਗਏ ਤੋਪ ਜੇ ਠਾਂਡੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ 2। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਪ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਐਚਨ ਕਰ ਆਨੀ ਤਤ ਛਿਨ ਮੈਂ ਚੋਪਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਡੀ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਭਾਲਦਾ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ 2 ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋ ਬਾਗਨ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਕਹਿ ਦੂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਗਣ ਬਘਿਆੜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਗਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਜ ਘੋਖ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ। ਦੀਵਾਨ ਆਗੇ ਕਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚੰਦਨ ਪੁਸ਼ਪਨ ਪੂਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਬਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰੰ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਭੇਡ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗਹੋ ਕਾਣ ਤਾਹੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੇਸੰਗ ਬਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰੰ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਭੇਡ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰੇ ਅਰ ਤੀਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰੇ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰੇ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੈਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਿਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਰ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੇ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੂਪ ਚੰਦ ਹੋਇਆ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ, ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਫੇਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਚੋਲਾ ਤਹਿ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਰੂਪਚੰਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਦੁਲਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਦੁਲਾਰਨ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤੋਪ ਨੂੰ। ਕਿਦੋ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਕੀ ਰੱਛਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਲਾਰਨ ਬਾਗਣ ਔਰ ਬਿਜ ਘੋਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਦੋ ਬਿਜ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਠਾਂਡੀ ਡਿਗਾ। ਔਰ ਤੋਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ। ਬਿਜ ਘੋਖ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਰੂਪ ਕਾਲਕਾ ਕੋ ਦਾਸਨ ਉਧਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਦੇਖੀਏ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਚਬਾ ਜਾਨੀ ਹੋ। ਸਿੰਘਨ ਸਹਾਈ ਹਿਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਸੋਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਅੱਜ ਤੋਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਚੰਡੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, 7-8 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੰਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਲਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ? 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੇਤ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਾਲਕਾ ਆ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਛਤਰੀਆਂ ਤੈ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤਵਾਦ ਦਾ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਛਤਰੀਆਂ ਤੈ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਰਾਜ ਘੋੜੇ ਖੋਲੇ ਜੀ, ਸਾਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਖੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ, ਸੇਲਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਚਾਰ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਰ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ। ਖੈਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਪਾ ਉਪਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 3 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕਿਲੇ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਿਆਨਕ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾ ਦੇ ਤੀਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤਿਨਕੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਪ ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਲਾ ਬਵਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਪ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਵਾਲਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਤੋਪ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ ਹੀ ਸਵਾਹ ਬਣਾਉ ਨਾ।
ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਜਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਗਾਜ 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 ਜੋਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਗੜਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੀਆਂ ਜਦੋਂ। ਜੋ ਦੇ ਧਾਰੇ ਜਨ ਆਏ ਖਲ ਕਾਲ ਕਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੜਕਦੀ ਐ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੋਪ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਾ ਸੋ ਖਾਲਕ ਕੀ ਖਾਲਕਾ। ਉਹ ਖਾਲਕ ਕੀ ਖਾਲਕਾ, ਖਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਖਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਖਾਲਕਾ ਉਹਦੀ ਅਰਧੰਗਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਖਾਲਕ ਕੀ ਖਾਲਕਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਰੂਪ ਮਨੋ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਕਾਲਕਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੋਪ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਨੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਤਬ ਨੇ ਕਰਾਇਸ ਡਰ ਬਰੂਦ ਕਸਿਓ ਤਬ ਗੋਰਾ। ਇਹੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨੇ ਤੋਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਬਨਾਤੀ ਸੂਤ ਬਾਂਧਿਓ ਮੁਖ ਕੀਨ ਬਰੋਬਾਰ ਸ਼ਤਰਣ ਔਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੂਤ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰਬੂ ਬਨਾਤੀ ਸੋ ਸੂਤ ਬੰਧਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਜੀਦੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੜਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੰਬੂ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਬਨਾਤੀ ਸੋ ਸੂਤ ਬੰਧਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਕੀਨ ਬਰੋਬਰ ਸ਼ਤਰਨ ਔਰਾ, ਔਰ ਬਾਗਣ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਬਿਜ ਕੋਕ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਕ ਪਲੇ ਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਤਕਾਤ ਪਲੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤੋਰਾ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਦ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ, ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਪਲੀਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸੀਖ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਲੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਰ ਬਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਐ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਰੂਦ ਅੱਗ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗੋਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਜ ਗਿਰੀ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਘੂਕ ਸਵੇ ਕਰੀ ਪੁਸਰ ਫੋਰਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਗਾਜਗਿਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹੂਕ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸਵੇਗ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਗਨ ਚੋਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਬਿਜ ਕੋਕ ਕੋਸ਼ੋਕਾ ਚਲਿਓ ਤਬ ਗੋਰਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਣ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੋਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸੂਬੇ ਕੋ ਝੰਡਾ ਕਰਾ ਅਵਲੋਕ ਕੇ ਤਾਕ ਕੈ ਮਾਰਤ ਪੇ ਤਿਸਿਓਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तीर कसी न देर लगी और कंप उठे सन के रब पूरा। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਰੂਦ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। थैली को पाए के ठोकत है गज देत पलीते मैं तूरण तूरा। ਥੈਲੀ ਮਤਲਬ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तंबू कल सोड़ाए के झंडा दियो गिराए। ਇਹੋ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਡਾਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਲਸ਼ ਗੁੰਬਦ ਦੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਜੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਝੰਡਾ ਪਟਿਆ ਗਿਆ। टूट पर्यो तर पर तबे शोर उठ्यो समुदाय। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਓਏ ਤੋਪ ਆ ਗਈ ਦੋਹਰਾ। इस प्रकार गोरे चले लगे सो लश्कर माहे। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਜਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। झंडा टूट जुग खंड पा तंबू तेरे सुनाए। ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੰਡਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। सवैया खान वजीद लाहौर पते जुग देख के गोरन की असमारा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ छोर बजे अपनो थल ताचना अयुद्ध ना तन चीर संभारा। ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। वाहन कौन उड़ीक करे तब होए बेहाल भजे सिरदारा। ਔਰ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਮੰਗਾਵੇ, ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ ਪੈਦਲ ਹੀ, ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ। बीच तेरे दरियापन के नह तूरन दौर के कीन किनारा। ਕਿਤੇ ਤੋਪਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। दौरन असमार करे जुग तोप छुटे तब बारंबारा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਤੋਪਾਂ ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਆਂ। मार दिए तुरकान महापट कीन विचार न है उपचारा। ਔਰ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। भाजत है तज के पट अयुद्ध त्रास प्यो तुरकान में पारा। ਇਉਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। टूट गए सिर टूट गए पग छूट गए हथियार न तारा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। तीरक दूर इति लग्या वै तोप दराज कहाँ असपारे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੀਰਘ ਦੂਰ ਇਤੀ ਲਗਿਆ ਵੈ ਤੋਪ ਦਰਾਜ ਕਹਾਂ ਅਸ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਐ ਬਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिते दिन कीने न बिसको कोई न पहुंच सकियो न मारी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। आज कहा ए कौतक बाजिम पूरब तीर ए एक बारी। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜੋ 2.5 ਕੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਪਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ।
ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਕੀਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਓ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਨ ਕੋ ਹੈ ਪੀਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਆਏ ਅਗਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਨ ਭੰਗ ਪਏ ਬੋਬੀਰਾ, ਗਿਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਨ ਗੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹਟ ਕੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 2.5 ਕੋ 3 ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੂਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮੈਂ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤਿਰੋਵਤਾ, ਹਿਰਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਵੇਸ ਕੀ ਓਰੇ। ਔਰ ਦੂਰ ਜਾ ਖੜੇ ਉਹਲੇ ਚ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਜ ਪਈ ਲਗ ਛੂਟਤ ਦੋਨਾ, ਭਾਗਨ ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੋਕਨ ਕੋਰੇ। ਇਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 10-15 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਤ ਕਰੇ ਉਤਪਾਤ ਲਗੈ, ਪਟ ਗਾਤ ਨਾ ਜੀਵਤ ਛੋਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਤਰ ਕੋ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪੂਰਨ ਹੋਤਾ, ਅੰਧੇਰ ਉਠੇ ਕਰ ਆਏ। ਇਹੋ ਤੋਪਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਪਨ ਆਨ ਸਤਾਨ ਕਰੀ ਤੇਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਦ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਰਾਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਇਹੋ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੰਬੂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਚੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਡੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਤੰਬੂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਓਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਉਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਏ ਆਪਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੰਬੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ 2-4 ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਫੇਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ 5-7-10 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੋ ਜਗਤ ਹੈ ਸਵਦਾਨ ਸਿਪਾਹਨ ਕੋ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਹਟੇ ਡੇਰਾ। ਔਰ ਟੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਓਏ ਸਿਪਾਹੀਓ ਪਹਿਰੇਦਾਰੋ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸੌ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਮੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਕੋਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਹੁਣ 3-4 ਕੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। 3-4 ਕੋਹ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਹਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਜੋ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੈ ਵਾ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰੇ ਸੋ ਥਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਟੱਪੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਣਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਦਾ ਗੁਰ ਪਾਉ ਵਿਸਾਲ ਧਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਦਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਬੇ ਸੁਧ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਤ ਜੋ ਤੁਰਕਾਨ ਕੀ ਹਾਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਓਏ ਹਾਏ ਓਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗੇ ਮੋਰਚੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੱਖੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਨਾ ਉਤਰੇ ਡੇਰ ਬਡੇਰਾ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਦਵੈਤਰੈ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਮਗਾਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਟ ਡੇਰੇ ਗਏ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਘੇਰਾ ਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇ ਸੰਗ ਲਰਿਓ ਨੇ ਜਾਈ ਸੋਪਟ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੇਤ ਖਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्व में गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निदान सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनार हे संत है कै सदा संग आधार हे ठाकुर हूँ दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान ये बरोए आए प्रभ शरणागति नित दयाला एक अखर हर मन बसत होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरबत